சேர்ந்து 37 வரைக்கும் ஒன்றா சொல்லிடலாம். அதுக்கப்புறம் வாங்கி சொல்லலாம். We will begin with தியான ஸ்லோகம். ஸ்ரீமாத்ரா. ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायदपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुधेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला कर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्यात्तं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते
अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव அதோட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ஃப்ரம் 38 இப்போ சொல்லி ரிப்பீட் பண்ணும் சரியா, 2 times. यद्यप्येतेन पश्यन्ति
यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः पेज नंबर 246 சேர்ந்து சொல்லலாமா சர்வதர்மான் இல்ல சொல்லி ரிப்பீட் பண்ணுமா சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய சொல்லி ரிப்பீட் பண்ணுமா ஓகே ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணா போறோம் सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु
ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். கிளாஸ்க்கு போலாமா? சதாசிவசமாரம்பாம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் வசுதேவசுதம் தெய்வம் மூக்கம் கரோதி வாசாலம் சகனாவத். இதே ஆர்டரில் கிளாஸ்க்கு சொல்லுவோம். ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ॐ. श्रीगुरुभ्यो नमः. ஹரிஹி ஓம். வியாசாச்சாரியார் அர்ஜுனனினுடைய மனோநிலையை சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கார். எந்த மாதிரியான மனோநிலையை அர்ஜுனன் கடந்து கொண்டிருக்கிறான், வாட் ஹீ இஸ் கோயிங் த்ரூ, அதை 3 ஸ்டேஜில் சொன்னார். அந்த 3 ஸ்டேஜ் ஞாபகம் இருக்கா? அந்த 3 வார்த்தை என்னென்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ராகா, சோகா, மோகா. சக்சஸ். சூப்பர். அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட க்ரக்ஸே அதுதான். ராக, சோக, மோக. இந்த விஷயத்தை நான் என் லைஃபோட ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சுடுத்து, என்னோட மனசில் எழும்புகிற ப்ராப்ளத்தோட ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சுடுத்துன்னா the relevance of first chapter is completed. Therefore I am ready for கீதா உபதேசம்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். ஆக இதை எப்படி ராக அண்ட் ஷோக, அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சாரோ, இதை எப்படி அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் அப்படின்னாக்க, கிருபையா பரயாவிஷ்டா. எத்தனாவது ஸ்லோகத்தில் வந்தது அது? 28th ஸ்லோகா ஃபர்ஸ்ட் லைன். பிஃபோர் அர்ஜுன உவாச்ச, சஞ்சய் உவாச்சலே வருது. கிருபையா பரயாவிஷ்டா விஷீதன்னிதம் அப்ரவீத். அதாவது கிருப்பானா ஜென்ரலி கம்பேஷன். ஆனால் இந்த இடத்துல அவனுடைய அந்த சாரோ ஃபில்டாக இருக்கிற மனசு, அந்த அட்டாச்மெண்ட்னால ஏற்பட்ட சாரோ, துக்கமயமான மனசை இங்கே குறிக்கிறது. பரையா ஆவிஷ்டா, அதிலே முழுகி போயிருக்கான். முழுகிண்டு அவன் அந்த துக்கத்தோடு கண்ணீரும் கம்பளையுமாக அப்ரவீத், இவ்வாறு கூறினான் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுன உவாச்ச. எப்படி அவனுடைய ராகத்தையும் சோகத்தையும் வெளிப்படுத்தினான், அது அந்த வார்த்தையில் வெளிப்பட்டது. அதனால அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டே வரும் இல்லையா. முதல்ல இன்ஃபெக்ஷனில் இருக்கும், அப்புறம் ஃபீவர் வரும், அப்புறம் வலி வலிக்கும்ல,
அந்த மாதிரி வந்து ராக சோக மோக அப்படின்னு இங்க டெவலப் ஆகிட்டே போகிறது. ஸோ இவன் இப்படி அழறதுக்கு அந்த சைடு என்ன ஆயிடுத்து? யாரு செத்து போயிட்டா? யாரும் இன்னும் யுத்தமே ஆரம்பிக்கலையா இன்னும் இல்லையா? த வெரி தாட் ஆஃப் த லாஸ், செத்து போயிடுவாளே அப்படிங்கிற அந்த இமேஜினேஷன்ல ஏற்பட்ட துக்கத்துல how I will face that situation அப்படிங்கிறதுல அவனுக்கு வந்து இத்தனை அப்படி துக்கம் மேலே எழும்பி வருது. பிகாஸ் there is so much of attachment. உள்ளுக்குள்ள இருக்கு அந்த அட்டாச்மெண்ட். யுத்த காலத்துல தான் அவனுக்கு அட்டாச்மெண்ட் வந்து தானே இல்லை, யுத்த காலத்துல தான் அது வெளிப்பட்டது. ஆனா அவனுக்கு அட்டாச்மெண்ட் எப்போலேருந்தோ இருந்தது, இல்லைன்னா இவ்வளவு இன்டென்ஸா வராது இல்லையா? இத்தனை வருஷமா அவர்கள் மீது கொண்டுள்ள அந்த பாசம், அந்த பாசத்தினால அவனால வந்து அவளுடைய ஈவன் இமேஜினரி செப்பரேஷன் ஆஃப் தட் ரிலேஷன்ஷிப் அவனால தாங்க முடியல. அது அங்க சர்ஃபேஸ் ஆச்சு. அது சர்ஃபேஸ் ஆனதோட மட்டும் இல்லை, அது வந்து அப்படியே ஓவர் பவர் பண்றது. அவனோட எல்லா புத்தியையும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓவர் பவர் பண்ண போறது. எந்த அளவுக்கு துக்கம் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, எந்த அளவுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். எனக்கு அட்டாச்மெண்ட் ரொம்ப இல்லை ஜி, இருந்தாலும் மனசு துக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? நமக்கு இன்னும் அதோட ரிலேஷன்ஷிப்பு புரியலன்னு அர்த்தம். பிட்வீன் அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சாரோ. நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் ஒரு விஷயத்தில் இருக்கா இல்லையான்னு நான் எப்படி ஜி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்க, அட்டாச்மெண்ட் வந்து வெரி வெரி சட்டில். அது எப்போ வெளிப்படும் அப்படின்னாக்க துக்கம் மூலமாக வெளிப்படும். அந்த விஷயத்தோட லாஸ் ஆர் இமேஜினரி லாஸ். ஓகே, நீ வேணா ஒரு 4 புடவை உன் ஷெல்ஃப்லேருந்து எடுத்து கொடுத்துறேன். என்னது? ஓகே, யாரும் இன்னும் எடுத்து கொடுக்கல. பட் த வெரி தாட், அந்த இமேஜினரி லாஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எனக்கெல்லாம் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் அபிமானமே கிடையாது அப்படின்னா போய் எடுத்து கொடு. எனக்கு வந்து இந்த நகை இந்த விஷயத்துலலாம் ஆசையே கிடையாது ஜி, அப்போ கொண்டா ஒரு 10 பவுன் எடுத்துக்கூட என்கிட்ட அப்படின்னா என்னை பார்த்தா அப்படி கேட்டேன். என் குருநாதர் வந்து ஒரு லேடி கிட்ட கேட்டேன், எனக்கு வந்து 25 கிலோ தங்கம் கொடு. எது 25 கிலோ தங்கமா? என்ன பார்த்தா கேட்டேன், என்ன பார்த்து கேட்டல இதை? ஆமா, உன்னை பார்த்து தான் கேட்டேன். அதனால எப்போ தெரியும் அது அப்படின்னாக்க, வெதர் ஐ ஹாவ் அட்டாச்மெண்ட் ஆன் மை பொசஷன்ஸ் ஆர் வெதர் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அட்டாச்மெண்ட் ஆன், இட் கேன் பி பீப்புள், பொசஷன், சிச்சுவேஷன். ஆட்கள், பொருட்கள், சூழ்நிலைகள், இவ்வளவு தானே நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு உட்பட்ட விஷயம். இது 3 கேட்டகரியை தாண்டி இல்லையே. ஸோ இதில் எனக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா? எனக்கு துக்கம் ஏற்படும் போது தெரியும். துக்கம் வருதா, வலிக்கிறதா, எக்ஸலண்ட், அதுதான் இண்டிகேஷன் எனக்கு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குன்னு. அப்படிதான் நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது நம்ம அடுத்த வேளை பார்த்து இவ்வளோ துக்கமா, எவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு பேர் அப்போங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இல்லை, நான் என்ன ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கிறதுக்காக சொல்ற விஷயம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், படித்த வேதாந்தத்தெல்லாம் அந்த இட்ஸ் ஸோ ஈஸி யூனோ, அடுத்தவாளோட விஷயத்துல நம்ம கிளியராக புரியும். நம்ம விஷயத்தில் வி பிகம் டோட்டலி பிளைண்ட் நமக்குன்னு வரச்சே. ஸோ யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அந்த இடத்துல நம்மளோட விஷயத்தில் நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக பைனாக்குலர்லாம் வச்சு பார்க்கணும். அதனால் வந்து இங்கே அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஆகுது, அவன் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறான் அவனோட, அதாவது எமோஷன், மனசில் இருக்கிற எமோஷன் ஃபிசிக்கலைஸ் ஆகுது அவனுக்கு. உடம்புல நடுங்கிறது, உடம்பெல்லாம் உதறது, எரியறது அப்படிங்கிறான். அதனால் அவன் வந்து தலை சுற்றுறது, இரு ஒரு நிமிஷம் எனக்கு தலையே சுற்றுறது அப்படின்னு. when too much something more than what you can take இருக்குல்ல, something more than what you can swallow, அது ஏற்படும் போது ஒரு நிமிஷம் தலை சுற்றுற மாதிரி ஆகிடும். அந்த ஒரு பெரிய ஹெவி விஷயத்தை கேட்டு அதை டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு மனசு வந்து ரெடியாக இல்லை அப்படின்னாக்க, அதிலிருந்து துக்கம், புலம்பல் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அதனால அவன் அதுதான் சொல்கிறான், எனக்கு வந்து வேபத்துஷ்ட ஷரீரேமே ரோமஹர்ஷ்ட ஜாயத்தே காண்டீவம் ஸ்ரம்சத்தே ஹஸ்தாத்து, கையிலேருந்து நழுவி விழறதான். எவ்வளோ பெரிய வீரன். மகாபாரதம் கேட்டேலோ போன வாட்டி, இப்போ இந்த 2 நாள் முன்னாடி கிளாஸு, முந்தானியத்து கிளாஸ், 4 முழம் ஹைட்டுக்கு வில்லான். அதை வச்சுண்டு அவன் வந்து யுத்தம் பண்ணியிருக்கான்
அத்தனை ஏகாதிபதிகளையும் வந்து நீ யாருப்பான்னு கேட்குற அளவுக்கு அவன் யுத்தம் பண்ணியிருக்கான். இன்னும் அவனோட க்ளோரி, ஃபுல் க்ளோரி விராட்ட யுத்தத்தில் தெரியும். த வெரி அந்த 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 காண்டிவத்தோட அந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்குல்ல, அதை அப்படி எடுத்து அப்படி டங் அப்படின்னு பண்ணுறச்சு அந்த நாதம் இருக்குல்ல, அவனை பார்க்காமையே துரோணர் அந்த சத்தத்தை கேட்டவுடனே பீஷ்மர் கிட்ட சொல்லுவார், அர்ஜுனன் அப்படி ஜஸ்ட் அந்த காண்டிவத்தோட ஸ்ட்ரிங்கு சத்தம், அவனை இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. அந்த அத்தனை பெரிய வீரன் அவன் சொல்றான், என் கையிலேருந்து நழுவுறது காண்டிவம் அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ எந்த அளவுக்கு அவனுக்கு அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹர்ட் ஆஃப் சம் டாக்டர்ஸ் டெல்லிங் தட் ஐ கேன் நாட் பர்ஃபார்ம் அ சர்ஜரி ஃபார் மை கித் ஆர் கின். இஃப் இட் இஸ் மை ஒய்ஃப் ஆர் மை சைல்டு, ஐ வில் நாட் டூ இட். ஐ வில் ராதர் கிவ் இட் டு அனதர் சர்ஜன். இல்லையா? அதனால எவ்வளோ பெரிய டாக்டர், ஆனால் அட்டாச்மெண்ட்னால என்ன ஆகும், காண்டீவம் ஸ்ரம்சதே ஹஸ்தாத், கையிலேருந்து அது பிடிக்க முடியாது. அது வை அட்டாச்மெண்ட். அதனால என்ன ஆகிறது, இந்த மாதிரியான நிலை, இந்த அட்டாச்மெண்ட் லீடிங் டு சாரோ, துக்கம் வந்து நெஞ்ச அடைக்கிறதே. when the heart is so heavy with emotion, அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க புத்தியும் மனசும் இருக்கு இல்லையா, அங்கே ஒரு ஃபைட்டு நடக்கும். புத்தியில் இருக்கிற விஷயம் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும், புத்தியில் கன்ஃபியூஷனே இருக்காது. புத்தி இஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இன்டெலெக்ட் இருக்கு இல்லையா, சச் அ வண்டர்ஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஏன்னா புத்தியில் எமோஷன் கிடையாது. எமோஷன் ஃபேக்கல்ட்டி அப்படிங்கிறது மனசு. இன்டெலெக்ட் அப்படிங்கிறதுல எங்கேயுமே நமக்கு எமோஷனே கிடையாது. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் த சேம், கிளியர் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ். புத்தியில் when the emotion is overwhelming, ரொம்ப அதிகமாக எடுத்த எமோஷன் அப்படின்னாக்க என்ன ஆகிடும், புத்தி வந்து புத்தியில் இருக்கிற விஷயம் கண்ணுக்கே தெரியாது. புத்திக்கு வந்து வீரியமே குறைஞ்சு போயிருக்கும். அந்த அளவுக்கு இது வந்து அவ்வளோ ஓவர் பவரிங்காக இருக்கும். என்ன ஆகும், அதனால மனசு வில் டேக் ஓவர் புத்தி. டிசிஷன் மேக்கிங் ஃபேக்கல்ட்டி புத்தி தான், மனசு கிடையாது. ரீசன் அவுட் பண்ணி டிசிஷன் எடுக்கிறது இருக்கு இல்லையா, அது வந்து புத்தி தான் பண்ணுறது. மனசு வந்து ஒன்லி எமோஷனல் ஃபேக்கல்ட்டி. அப்போ ரீசன் அவுட் பண்ணுற ஃபேக்கல்ட்டி மங்கி போயிடுது, எமோஷனல் ஃபேக்கல்ட்டி ஓவர் பவர் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்க அப்போ என்ன ஆகும், எடுக்கிற டிசிஷன் எப்படி இருக்கும், தப்பு தப்பாக இருக்கும் இல்லையா. எது தர்மமோ அது அதர்மமாக தெரியும், எது அதர்மமோ அதுதான் தர்மம் அப்படின்னு புரியும் இல்லையா. இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கு இல்லையா. அர்ஜுனனினுடைய டியூட்டி என்ன, அவன் ஒரு க்ஷத்ரியன், தர்மத்துக்காக யுத்தம் பண்ணுறான். இத்தனை நேரமாக நடந்த பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் அவனுக்கு தெரியுமா தெரியாதா. இன்ஃபேக்ட் அந்த அரக்கு மாளிகையிலேருந்து தப்பிச்சு இன்னும் அவள் திரும்பலை, திரௌபதியை கல்யாணம் பண்ணிட்டது வரைக்கும் தான் பார்த்துருக்கோம். இன்னுமே இருக்கு, இன்னும் ஹவு மச் தேவர் சப்ஜெக்ட் டு டார்மெண்டிங் அண்ட் சஃபரிங் பை தர்தராஷ்டிராஸ் அப்படின்னு. இதெல்லாம் பண்ணியும் சாமதான பேதம் முடிந்தும் தண்டம் தான் இப்போ ஒரே வழி தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறமும், யுத்தத்துக்கு வந்து சங்கு முழங்கினதுக்கு அப்புறமும் என்ன ஆகிறது, இவனுக்கு கான்ஃப்ளிக்ட் ஏற்படுறது. நம்ம ஃபைட் பண்றது தர்மமா அதர்மமான கான்ஃப்ளிக்ட். எப்படி பாருங்க, எவ்வளோ பெரிய வீரன், எவ்வளோ பெரிய தர்ம ஞானி அர்ஜுனன், என்ன ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஏற்படுறது. he perceives, background of today's class is he is perceiving the entire யுத்தம் as அதர்மா. நம்ம பண்ற யுத்தம் தர்மமே இல்லையோ, தர்மமே இல்லையோங்கிற டவுட் இல்லை, தர்மமே இல்லை அப்படிங்கிற நிச்சயம். ஏன்னா எமோஷன் அவ்வளோ ஓவர் பவர் பண்ணியிருக்கு. அதனால டிசிஷன் மேக்கிங்கில் ரீசனிங் இல்லை, புத்தி இல்லை டிசிஷன் மேக்கிங்கில், இந்த எமோஷனே தான் வந்து ஓவர் பவர் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதனால இவன் என்ன சொல்கிறான், இவன் வந்து சஜஷன் கொடுக்குறான். யார்கிட்ட, கிருஷ்ணர்கிட்ட. சஜஷன் இல்லை, இன்ஃபேக்ட் இவன் கிருஷ்ணருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறான். என்னென்னு அட்வைஸ் பண்ணுறான் தெரியுமோ, கிருஷ்ணா ஓடி போயிடலாம் இங்கேருந்து, நம்ம சண்டை போடக்கூடாது கிருஷ்ணா, தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம, அதனால் நம்ம ஓடி போயிடலாம். ஒரு க்ஷத்ரியனானவன் புறமுதுகையிட்டு ஓடவே கூடாது. புறமுதுகையிட்டு யுத்தத்திலிருந்து ஓடுவது அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு அவமானமான விஷயம் தெரியுமோ, ஒரு க்ஷத்ரியனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவமானமான விஷயம். அதுவும் எங்க தர்மத்தை
ஸ்தாபிக்கிறதுக்காக அவன் யுத்தத்தில் நிற்கிறானோ, தர்மத்தின் பக்கம் போர் தொடுத்து நிற்கிறானோ, அங்கேருந்து ஓடுறது வந்து ரொம்ப 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 தப்பான விஷயம். அது பாபகர்மா. தட் இஸ் வை ஈவன் இன் அவர் இந்தியன் ஹிஸ்டரி யுத்தத்தில் பேட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கோங்கிறது முக்கியம் இல்லை. என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் நான் போராடுவேன், நான் ஃபைட் பண்ணுவேன். whether it was the Mughals or the British or anybody. அக்பரோட பையன் சலீம் அவன் படை எடுத்துட்டு வரச்சே, ராணா பிரதாப் அவர் ஒருத்தர் தான் இருந்தார். இந்த பக்கம் தேர் கூட கிடையாது, குதிரை தான், ஒரே ஒரு குதிரை. அந்த பக்கம் சலீமோட ஃபுல் படை. ஜஸ்ட் 1% this side. என்ன மாதிரியான குதிரைன்னா, தன்னோட மாஸ்டர் சொல்கிறத அப்படியே கேட்கும். அப்படிப்பட்ட குதிரை. என்ன பண்ணார், நேர குதிரையை சலீமோட ஆர்மிக்குள்ளே விட்டார். அந்த சைன்யம் இருக்குல்ல, ரெடியாக யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு, ஆர்மிக்குள்ளே ஹி பெனிட்ரேட்டட் த்ரூ தி ஆர்மி. எவ்வளோ ஒரு பிரேவரி இருக்கணும் இதை பண்ணுறதுக்கு. மகாராணா பிரதாப்க்கு பயம் எல்லாருக்கும், எல்லா முஸ்லிம்க்கும். அந்த ஒரு ஆளை பார்த்து பயம்னா பார்த்துக்கோங்களேன். அந்த ஒரு ஆள் தான் அந்த பக்கம் வரப்போறாருன்னு தெரிஞ்சு நீ சைன்யத்தோட வந்திருக்கேன்னா, அப்போ அந்த பர்சனோட வேலர் மேலே எவ்வளோ பயம் இருக்கணும் இவாளுக்கு. He penetrated through the army. அவர் கொடுத்த கமாண்டில் அவரோட குதிரை இருக்குல்ல, சலீம் வந்து யானை மேலே உட்காந்துட்டு இருக்கான். இவர் கையில் அந்த ஈட்டி வச்சுட்டு இருக்காரு. நேர போய் யானையோட முகம் இருக்கும்ல, அது மேலே ஏறி குதிச்சுது. யானை முகத்து மேலே இது காலை இப்படி வச்சுண்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு குதி குதிச்சுது இந்த குதிரை. தட் இட் ஹெல்ப்ட் இட்ஸ் மாஸ்டர் டு சலீமை வந்து அடிக்கிறதுக்காக, அந்த ஸ்பியரால் அடிக்கிறதுக்காக அதை எடுத்துன்னு போய் அவன் அடிக்கும்போது, பட் இட் ஜஸ்ட் மிஸ்ட் ஹிம், சலீமை. இப்போ என்ன எடுத்து, சலீம் சாகலை, சலீம் விழுந்துட்டான் கீழே. ஆனால் இப்போ இவர் வந்து ஒரு ஃபுல் சைன்யத்துக்கு நடுவில் மாட்டின்னு இருக்கார். 1% amongst lakhs of soldiers and weapons மாட்டின்னு இருக்கார். இப்போ அந்த குதிரையோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? ஃபார் த சேக் ஆஃப் தர்மா உயிரோட இருக்கணும். எந்த அளவுக்கு உயிரை காப்பாற்றிக்க முடியுமோ காப்பாற்றிக்க முடியணும் இல்லையா? என்ன பண்ணிட்டுனா அந்த குதிரை அவரை கூட்டிட்டு நேர காட்டுக்குள்ளே ஓடி போயிடுது. அவர் எங்கே போனால், இங்கே தானே இருந்தார் சலீம் அடிக்க அப்படின்னு, எங்கே மிஸ் ஆச்சோ இமீடியட்டாக குதிரை வந்து வெளியில் சைன்யத்தை விட்டு வெளியில் ஓடி பேட்டில் ஃபீல்ட்லேருந்து வெளியில் கூட்டின்னு போய் அவரை காட்டுக்குள்ளே கூட்டின்னு போயிடுது. தட் ஹி வாஸ் நாட் ட்ரேசபிள் பை த முகல்ஸ் அட் ஆல். பட் அது கூட்டின்னு போகிற வழியிலேயே குதிரை அடிபட்டு இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் இட்ஸ் பிரெத் டு சேஃப்கார்ட் இட்ஸ் மாஸ்டர். நேராக போய் காட்டுக்குள்ளே போய் அவரை சேஃபாக ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அங்கேயே உயிரை விட்டுது அந்த குதிரை. அந்த குதிரையோட பேர் சேத்தக்னு பேர். கேட்டிருக்கேளோ இந்த பேர் சேத்தக்? அது குதிரை பேருன்னு தெரியாது, பைக்கோட பேருன்னு தெரியும். அந்த ஸ்கூட்டர் ஏன் சூப்பர் ஹிட் ஆச்சுன்னா, ஏன்னா இந்த பேரை வச்சதுனால. சேத்தக், மகாராணா பிரதாப் அண்ட் அவரோட குதிரை சேத்தக் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் ஸோ ஃபேமஸ் இன் நார்த். இங்கே சொன்னால் நம்மளுக்கு ஒன்றும் செல்ஃபே எடுக்காது மகாராணா பிரதாப் சேத்தக் அப்படின்னா. அங்கே போய் சேத்தக்னா அவனுக்கு அப்படியே நரம்பெல்லாம் வந்து புடச்சி நிற்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு வீரம். ஸோ அப்படிப்பட்ட பூமி இது இல்லையா? அதாவது அந்த சைடு யுத்தத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கா, யார் இருக்காலாம் இல்லை, என்னோட தர்மம் நின்று ஃபைட் பண்ணுறது. ஐ வில் ஃபைட். உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல, என்னோட தர்மம் அதுதானே, என் தர்மத்தை நான் எப்படி விட்டு கொடுக்க முடியும்? ஸோ அப்படி ஃபைட் பண்ண வேண்டியது அர்ஜுனன். ஆனால் இவன் இங்கே என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்னாக்க, விட்டுட்டு ஓடணுங்கிறான். இதை ஃபைட் பண்ணுறது பாப்பம்னு பார்க்குறான், விட்டுட்டு ஓடுறது தான் புண்ணியகர்மாங்கிறான். அப்படின்னா வாட் டஸ் திஸ் மீன்? அர்ஜுனனுக்கு தர்மசாஸ்திரம் அவன் படிக்கலைங்கிறது அர்த்தம் இல்லை. அவன் மனசில் இருக்கிற நாலெட்ஜ் எல்லாமே, அவர் புத்தியில் இருக்கிற நாலெட்ஜ் எல்லாமே மனசில் இருக்கிற இமோஷன் வந்து ஓவர் பவர் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஏன்னா மனசு என்ன ஆயிடுது, அட்டாச்மெண்ட் ஆச்சு, ராகா, அதனால ஷோகா, அதனால மோகா. மோகான்னா கன்ஃபியூஷன், கன்ஃபியூஷனில் கொண்டு விட்டுடுத்து. அதனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னாக்க, இன்டலெக்ட் வந்து ஸ்தம்பிச்சு போயிடுது, அது ஃபங்க்ஷனே பண்ணல. அது வந்து ஸ்தம்பிச்சு போய் நிற்கிறது. எப்போ புத்தி வந்து மனசு வந்து தனக்கு ஆப்போசிட்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதுன்னு புத்தி பார்க்குறதோ,
அண்ட் புத்திக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லையோ அந்த இடத்துல மனசை அடக்கியே வாயமுடு, அறிவில்லை உனக்கு அப்படி. அறிவில்லை அப்படிதான் கேட்கும் புத்தி, தெரியல, அறிவே நீ தானே அப்படின்னு. அதனால நீ நான் சொல்றபடி தான் கேட்கணும் அப்படின்னு புத்தியால எங்க மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையோ, டேக் ஓவர் பண்ணிக்க முடியலையோ, எப்போ அந்த அந்த ரீசனிங் ஃபேக்கல்ட்டியால மனசை வந்து தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சுண்டு சரி எது தவறு அப்படின்னு எது தெரிஞ்சதோ ஏற்கனவே அதை வந்து பிரயோகப்படுத்த முடியலையோ, அப்போ என்ன ஆயிடுத்து, மனசு ஓவர் பவர் பண்ணுறது. இந்த எலெக்ஷன் ரூல் தெரியும்ல, இஃப் யூ கேனாட் ஸ்டாண்ட் அகெயின்ஸ்ட் யுவர் எனிமி தென் ஜாயின் தி எனிமி. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணும் புத்தி, மனசை எதிர்த்து நிற்க முடியலையா, இஃப் யூ கேனாட் ஃபைட் யுவர் எனிமி என்ன பண்ணு, ஜாயின் இட். அதனால புத்தி என்ன பண்ணுமா, அவ்வளோ எமோஷ்னலி ஓவர் பவரிங் மைண்டுக்கு புத்தி வந்து எல்லா லாஜிக்கும் சப்ளை பண்ணுமா. அதனால தான் எமோஷ்னலி ஓவர் பவரிங்காக இருக்கிறவா அள்ளி விடுவா பாருங்கோ லாஜிக்கை. நீ அப்படி பண்ணலையா, நான் இப்படி பண்ணலையா, அதனால நான் பண்ணுறது தப்பா, ஏன் இவா பண்ணலையா அவா பண்ணல, இது அவா பண்ணுறா இவா பண்ணுறா விடு, நீ பண்ணுறது தப்பு, அது தெரியறதா இல்லையா உனக்கு, அதெல்லாம் இல்லை, நான் பண்ணால் மட்டும்தான் தப்பா, லோகத்தில் எல்லாரும் ஒழுங்காக இருக்காளா, இதெல்லாம் ஒரு லாஜிக்கா? பட் ஏன் இந்த லாஜிக்கெல்லாம் வருது, ஏன்னா புத்தி மங்கி போயிருக்கு. அதனால இந்த பில் இல்லாமல் வாங்குறது, ஏன்னா டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம். நீ பண்ணுறது சர்க்காருக்கு தருவோம், ஆமாம் பெரிய நான் பண்ணி தான் சர்க்காரை கழுவ போகிறது பாரு இல்லையா. ஸோ த ரீசனிங் ஃபேக்கல்ட்டி இஸ் டவுன் அர்த்தம், அண்ட் தி எமோஷனல் ஃபேக்கல்ட்டி இஸ் ஆன் த டாப். அதனால என்ன பண்ணும், புத்தி வந்து வக்ரம்னு என்ன பண்ணும், வேற வழி இல்லையே, மனசுக்கு அது ஃபேவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது அந்த மாதிரி என்ன எடுத்து இந்த அடிக்ஷன் நிறையா இருக்கிறவா அதை ஜஸ்டிஃபை வேற பண்ணுவா தெரியுமா. அந்த மாதிரி இந்த சாத்தான் வேதம் ஒதுக்கிறதுங்கிற மாதிரி அவள் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிப்பா. இதில் வந்து அந்த ஏன் இவ்வளோ குடிக்கிறது வந்து உடம்புக்கு கெடுதல்னு உனக்கு தெரியாதா, நீ வேதாந்தம் படிக்கிறியே, சங்கரரே பஜகோவிந்தத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கார், யோகரதோவா போகரதோவா சங்கரதோவா சங்க விஹீனஹ யஸ்ய பிரம்மணி ரமதே சித்தம் நந்ததி நந்ததி நந்தத்யேவ. நீ எங்க இருக்க என்ன பண்றங்கிறது முக்கியம் இல்லையே, மனசு எப்பவுமே பகவத் சிந்தனையில இருக்க, அது போருமே. ஆமா கோவிலுக்கெல்லாம் போற வழக்கம் இல்லையா உனக்கு அப்படின்னு கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன் உனக்கு பகவான் கோவில்ல தான் இருக்கிறா, ஏன்னோ பெரிய கீதை படிக்கிறியே அதுவா படிச்ச நீ, பகவான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்காரு, எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற பகவானை எல்லா இடத்துலையுமே சேவிக்கலாமே, நான் எதுக்கு கோவிலுக்கு போனோம். எழுந்து கோவில் போக முடியாது, சோம்பேறித்தனம் சரியா. ஆனா இவ கொடுக்கறது எல்லாம் வந்து பிகாஸ் தி எமோஷன், த மைண்ட் இருக்குல்ல, இட் இஸ் ஓவர் பவரிங். அதனால இன்டலெக்ட் வந்து அதுக்கு லாஜிக் சப்ளை பண்ணும். அதனால whenever the emotions are overpowering, it is a state of weak mind. இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது, இந்த விதண்டாவாதம்னு சொல்லுவாள்ல, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் வீக் மைண்ட். அந்த சைடு நீங்கள் என்ன பேசினாலும் அங்கே எடுபடாது. ஏன்னா அங்கே கேட்கறதுக்கு ஆளே இல்லையே, கேட்குற ஆள் அங்கே இல்லை, தெர் இஸ் நோ ரிசெப்டிவிட்டி தட் சைட். அப்படி இருக்கிறச்சே நீங்கள் பேசி என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா. அதனால் இங்கே அர்ஜுனன் என்ன பண்ண போகிறான், யுத்தம் பண்ணுறதுனால என்னென்னலாம் நாசம் நடக்க போகிறது, என்னென்னலாம் வாட் ஆர் தி ஈவில்ஸ் ஆஃப் வார், என்னென்னலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இப்போ இந்த யுத்தத்தை பண்ணுறதுனால நம்ம பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய தப்புன்னு சொல்ல போகிறோம். நம்ம கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஒருவேளை அர்ஜுனன் சொல்கிறது கரெக்டோ அப்படின்னு தோணக்கூடாது. ஆனால் அர்ஜுனன் வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த விஷயத்தை ஜஸ்டிஃபை பண்ணி சொல்ல போகிறான். 38 யத்யப்யேதேன பஷ்யந்தி லோபோபஹத சேதசஹ குலக்ஷயக்ருதம் தோஷம் மித்ரத்ரோஹே ச பாதகம்.
யத்யபி ஏதே ந பஷ்யந்தி. இந்த தார்தராஷ்டிரர்கள் they are not seeing this truth கிருஷ்ணா. இந்த விஷயத்தை அவர்களுக்கு கண்ணில் தெரியவில்லை. அவளுக்கு தான் தெரியல, நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கக்கூடாது இல்ல, அந்த மாதிரி சொல்றான். என்ன தெரியவில்லை? ஹே கிருஷ்ணா, குலக்ஷயே கிருதம் தோஷம். இங்க இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் யாரு? எதிர்பக்கம் அணியில் இருப்பவர்கள் 11 அக்ஷௌகிணி எதிர் இருக்குல்ல, தார்தராஷ்டிரர்கள் பக்கம் எல்லாரும் ஜென்ஸு. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஃபேமிலியோட ஹெட்டு இல்லையா? அத்தனை ஜென்ஸை நீ கொன்னேன்னா அத்தனை ஃபேமிலியை நீ டிஸ்ட்ராய் பண்ற. ஆக்சுவலா when the head of the family is killed, what is the consequence? அதோட விளைவு என்ன? ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி அவர் போயிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஃபேமிலி என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாரு. அதனால இந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் இப்படி ஃபேமிலியே டிஸ்ட்ராய் ஆயிடும், செதறுண்டு போயிடும் இல்லையா? அதனால அப்படி ஒன்று அவர்கள் வாழ்க்கையில் வழி தவறி போவார்கள், இல்லைன்னா வாழ்க்கையே வேண்டான்னு தற்கொலை பண்ணிப்பா. ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி போயாச்சுன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு கான்சிக்வன்ஸை நம்ம கொண்டு வரணுமா இந்த யுத்தத்தை ஃபைட் பண்ணி? அது மட்டும் இல்லை, நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அந்த பக்கம் இருக்கா. மித்ர துரோகே சபாதகம். ஒரு ஃப்ரெண்டை நம்ம காப்பாற்றணும் இல்லை, ஒரு ஃப்ரெண்டையே அழிக்கலாமா? ஒரு ஃப்ரெண்டையும் அழிச்சு அவன் குடும்பத்தையும் அழிவு உண்டாகிற மாதிரி நம்ம பண்ண முடியுமா? அவன் தான் அறிவு இல்லாமல் பண்ணுறான், ஓகே, நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா கிருஷ்ணா? அதனால அதாவது சண்டை அப்படின்னாக்க 2 பேர் வேணும்ல, மினிமம் அது சொல்லுவோம்ல, 2 கை அடித்தாதான் ஓசை அப்படி அந்த மாதிரி சொல்கிறான் அவங்க. சண்டைன்னா 2 பேர் வேணும்ல, 2 பேர் இருந்தால் தானே சண்டை வரும். ஸோ நம்ம இருக்கோம், அவள் இருக்கா, இருந்தால் தானே சண்டை வரும். நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிட்டோன்னா எப்படி சண்டை நடக்கும்? சண்டை நடக்காதே, சமாதானமாக போயிடலாமே. இந்த டோனில் தான் அடுத்து வரப்போகிற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்லோகாஸ் 38லேருந்து இந்த சாப்டர் 46 வரைக்கும் அர்ஜுன உவாச்ச. ஆமாம், 46 வரைக்கும் தீஸ் ஸ்லோகாஸ், தீஸ் செட் ஆஃப் ஸ்லோகாஸ் ஆர் கோயிங் டு கம். என்ன ஸ்லோகா? தி ஈவில் கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் வார். யுத்தத்தை ஃபைட் பண்ணுறதுனால ஏற்படக்கூடிய சர்வ நாசங்கள் என்னென்ன, அந்த மாதிரியான விஷயத்தை வந்து அர்ஜுனன் பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறான். 39. கதம் நன்யேயமஸ்மாபிஹ பாபாதஸ்மான் நிவர்த்திதும் குலக்ஷயக்ருதம் தோஷம் பிரபஷ்யத்பிர்ஜனார்தன. ஹே ஜனார்தனா, தோஷம் பிரபஷ்யத்பிஹி. கிருஷ்ணரையும் சேர்த்து சொல்றான், நம்மளால பார்க்க முடியறதே கிருஷ்ணா, இதனுடைய நாசம் என்னென்ன ஆக போறது? இப்படி ஒரு யுத்தத்தை ஃபைட் பண்றதுனால என்ன நாசம் ஆக போறது? வாட் ஈவில் கான்சிக்வன்சஸ் ஆர் கோயிங் டு பி? அதனால வந்து நம்ம வந்து அதை பார்க்க முடியறதுனால, அவர்களால பார்க்க முடியல, அது அவளோட ப்ராப்ளம் இல்லையா? நம்மளால பார்க்க முடியறதே என்ன நாசம் ஏற்பட போறதுன்னு. அதனால கிருஷ்ணா நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிடணும் இல்லையா? நம்மளுக்கு தெரியறது இல்லை. அவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான்? இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப மெச்சூர்டு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் பேசுகிறோன்னு நினச்சிட்டு பேசிட்டு இருக்கான். அதுவும் யார்கிட்ட? கிருஷ்ணர்கிட்டயே. சரியா? அதனால நம்ம வந்து ஏன் வித்ட்ரா பண்ணக்கூடாது? அதுவும் எப்படி? அஸ்மாத் பாபாத் நிவர்த்தித்தும் கதம் ந அஸ்மாபிஹி நியயம். அஸ்மாபிஹி கதம் ந நியயம். என்ன சொல்றான்? அஸ்மாத் பாபாத், இப்படி ஒரு பாப்பகரமான கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றான், நம்ம பாப்பம் பண்ண போறோம் கிருஷ்ணா, இந்த பாப்பத்திலிருந்து நம்ம விலகி விட வேண்டும்ங்கிறான். பெரிய பாப்பம் பண்ண போறோம்,
அதனால அஸ்மாத்து பாப்பாத்து நிவர்த்தித்தும், இதுல இருந்து வித்ட்ரா பண்றதுக்கு அஸ்மாபிஹி கதம்ன நியாயம், நம்ம ஏன் இப்படி டிசைட் பண்ணக்கூடாது? இவ்வளோ பெரிய பாப்பத்திலிருந்து நம்ம விலகி விட வேண்டும்னு ஏன் நம்ம டிசைட் பண்ணக்கூடாது? we are able to see the consequences, the evil consequences of fighting this war, கிருஷ்ணா. அதனால அதாவது எந்த வாட் இஸ் தி ஈவில் கான்சிக்வன்ஸ் அவன் மென்ஷன் பண்றது அப்படின்னாக்க, குலக்ஷய ரூபத்தில், அந்த குலங்கள் நாசமாகும் ரூபத்தில் இருக்கும் இப்பேற்பட்ட பாப்பத்திலிருந்து நாம் ஏன் பின்வாங்க கூடாது? குலக்ஷய கிருதம் தோஷம் அப்படிங்கிறான். குலங்கள் நாசமாகும், நாசமாக்கப்படும் அப்பேற்பட்ட பாவத்திலிருந்து. எவ்வளோ பெரிய பாப்பம் இது, குலத்தையே நாசமாக்குறோம் அப்படின்னா. அப்பேற்பட்ட பாப்பத்திலிருந்து நாம் ஏன் பின்வாங்க கூடாது? எதுக்கு கிருஷ்ணா நம்மளுக்கு இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ? மாட்டேன், நான் சண்டை போடுவேன் அப்படின்னு எதுக்கு இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ? அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? எதுக்கு கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்குறான்? ஏன்னா அவர் தான் டிரைவர். அவர் அவர்கிட்ட கேட்டு கரெக்ட் அர்ஜுனா அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லுவார்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது போல இருக்கு. இல்லை வா போயிடலாம், வா ஓடிடலாம் அப்படின்னு அவர் ஏன்னா அவர் தான் வண்டியை திருப்பின்னு போனோம். அதனால அவரோட சப்போர்ட்டை எதிர்பார்த்துண்டு அவரை பார்த்து கேட்குறான். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? நம்ம தமிழ்ல ஒரு பொதுவாக ஆற்றுல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம், குழந்தையில பார்த்து சொல்லுவோம் இந்த வார்த்தையை, இடிச்ச புளி மாதிரி உட்காந்துரு அப்படின்னு. நம்ம நம்ம ஒரு ஃபுல் இமோஷன்ல அப்படி கத்தின்னு இருப்போம். அப்படிங்க அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கும். என்ன இமோஷன், என்ன எக்ஸ்பிரஷன் இது இல்லையா? அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர். ஆனா கிருஷ்ணர் எப்படி தெரியுமோ, அப்படியே ஆன்லாம் உட்காந்துக்கல, அப்படி சொல்ல போறாரு பிரசன்னிவ பாரத அப்படின்னு. அது ஒரு புன்முறுவலுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாராம். அந்த மாதிரி பின்னாடி செகண்ட் சாப்டர்ல சொல்லுவார். அப்போ இவர் பேசாமையே இருக்கார். ஏன் கிருஷ்ணர் பேசவே இல்லை? ஏன்னா அர்ஜுனன் பேசுறதுல இருக்கிற எல்லா அபத்தமும் இவருக்கு தெரியுது. எக்ஸாக்டா எந்த இடத்துல எப்படி அவன் அபத்தமா பேசுறாங்கிறது இவருக்கு தெரியுது. அப்போ இவருக்கு தெரியறதுன்னா இவர் சொல்ல வேண்டிதானே? அப்படின்னா அப்போ நான் பேசணும் அப்படின்னாக்க நான் என்னுடைய தரப்பு வாதங்களை முன்வைக்க வேண்டும் இல்லையா? கிருஷ்ணர் பேசணும்னா அவர் தரப்பு வாதங்களை முன்வைக்க வேண்டும். அவர் முன்வைக்க வேண்டும் அப்படின்னாக்க எதிர்க்க ஒரு ஆளு கேட்கறதுக்கு இருக்கணும். அந்த கேட்கிற பர்சன் அங்க ஆப்சென்ட், அங்க புலம்புற பர்சன் தான் இருக்கான் இப்போ இல்லையா? அவன் கேட்கறதுக்கு அவன் ரெடியா இல்லை. கேட்கறதுக்கு அந்த சைடு ரெடியா இல்லைன்னு தெரியும் பொழுது பேசவே கூடாது. அதுதான் மெச்சூரிட்டி. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த சைடு அவ பேசுறோம்னா வாய மூடி ஏதாவது உளராத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படப்பட அப்புறம் அவ நீ தான் உனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுறியா, உனக்கு ஏதாவது இருக்கா, இப்படிதான் நான் என்ன பேசுறேன் என்ன சொல்ல வரேன்னு என்ன புரிஞ்சுக்காத அப்படின்னு அந்த பக்கம் படப்பட. இதுதான் ஆகும் ஆத்துல இல்லையா? அந்த சைடு எப்போ கேட்கிற பர்சன் இல்லையோ, லிசனர் அந்த சைடு இல்லையோ, அப்ப இந்த சைடு பேசக்கூடாது. அதுக்கு பேர் மெச்சூரிட்டின்னு பேர். அதனால இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க நம்ம சொல்றதுல எல்லாம் நியாயம் இருக்கும், நம்ம சொல்றதுல லாஜிக் இருக்கும், நம்ம சொல்றது கரெக்டாகவும் இருக்கும். ஆனா நம்ம சொல்றத கேட்கறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டா. முன்னாடி அந்த ஆள் இருந்தாலும் யாருமே இல்லாத இடத்துல நம்ம சொல்றதுக்கு சமானம். அது பேரு சாஸ்திரம் ஒரு இடத்துல சொல்லும் வனரோதனம்னு பேரு. ஆளே இல்லாத நடுக்காட்டுல போய் ஓன்னு நீங்க கத்தினேன்னா யாரு இருக்கா கேட்கறதுக்கு? என்ன பிரயோஜனம் அப்படி கத்துறதுனால? அந்த மாதிரிங்கிறது சாஸ்திரம். எங்க there is no listener on the other side, நீங்க உட்காந்து அட்வைஸா அவுத்து விட்டு இருந்தேன்னாக்க அதுக்கு பேரு இட் இஸ் ஆஸ் குட் as வனரோதனம். அதனால கிருஷ்ணர் இன்டரப்டே பண்ணல. நீ முடி ராஜா, முடி எல்லா பூட்டுக்கும் நான் சாவி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். அதனால அர்ஜுனன் கண்டினியூ பண்றான். அடுத்து 40வது ஸ்லோகத்திலையும் கண்டினியூ பண்றான். குலக்ஷயே பிரணஷ்யந்தி குலதர்மா சனாதனாஹ தர்மே நஷ்டே குலம் கிருத்ஸ்னம்
அதர்மோபிபவத்யுத. What will be the consequence if the families are lost in the society? Family destroy ஆயிடுது. இப்போ வார ஃபைட் பண்ற அந்த சைடு இவனுக்கு வந்து வார தோத்துருவோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாரையும் கொன்னுடுறேன்னு வச்சுக்கோ, கொன்னுடுவேன் நான். ஏன் தட் ஹாஸ் பீன் ஷோன் வித்தவுட் டவுட். அர்ஜுனனுடைய வேலர், அர்ஜுனனோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ எதிர்க்க இருக்கும் ஆண் மகன்களை நான் கொன்று விடுவேன். அப்போ என்னாகும், அத்தனை பேரோட ஃபேமிலியும் நிர்மூலமாயிடும். அந்த மாதிரி ஃபேமிலி வந்து நிர்மூலமாயிடுத்து அப்படி இத்தனை ஃபேமிலி இல்லையா. அண்ட் இந்த பக்கமும் லாஸ் ஆகும்ல. எதனால? இப்போ இவா சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறதுனால இல்லையா. அர்ஜுனன் ஒருத்தன் பின்வாங்கி விட்டான் அப்படின்னாக்க யுதிஷ்டிரரும் பின்வாங்கிடுவார். ஸோ என்டையர்லி 40 லட்சம் பேருக்கு மேலே சண்டை போட்டாலாம் அந்த யுத்தத்தில். அப்படின்னா 40 lakh ஃபேமிலிஸ் அவ்வளோ டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுத்து. அப்படின்னாக்க என்ன கான்சிக்வன்ஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்க ஃபேமிலிங்கிற சிஸ்டமே இருக்காது சொசைட்டியில். ஹெல்த்தி ஃபேமிலி அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கவே இருக்காது. ஃபேமிலிங்கிறது டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுத்துனா சொசைட்டியில், அதாவது ஃபேமிலியே இல்லைனாலோ இல்லை ஃபேமிலி உடைந்து விட்டாலோ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க, ஃபேமிலி லைஃப் இல்லாமல் தர்மா அப்படிங்கிறது வளரவே முடியாது. வித்தவுட் ஃபேமிலி தர்மம் அப்படிங்கிறது வளரவே முடியாது. சமய வாழ்வு, ரிலிஜியன் அப்படிங்கிறது வளர முடியாது. கல்ச்சர், கலாச்சாரம்ங்கிறது வளரவே முடியாது. ஆன்மீகம், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வளரவே முடியாது. எது இல்லைன்னா? ஃபேமிலி இல்லைன்னா. எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கேட்பாளோ யாராவது? என்ன எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கேள்வி. தர்மத்துக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நீ. ஏன்னா தர்மத்தை வளர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு உன்னிடம் இருக்கிறது. That dharma that was passed on to me by my parents, by the lineage I am born from. If I am born in a family and I am alive today, அதுக்கு என்னுடைய அப்பா அம்மா அந்த லீனியேஜ், அந்த பரம்பரா இருக்கிறதுனால தானே நான் இருக்கேன். அதனால அந்த விஷயத்தை நான் கண்டினியூ பண்ணணும். Therefore, family is very 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 important. இது எல்லாம் எப்போ வளரும்? ரிலிஜியனாக இருக்கட்டும், கல்ச்சராக இருக்கட்டும். ஃபேமிலி இல்லாமல் கல்ச்சரை பற்றி பேசவே முடியாது. எங்கே ஃபேமிலி இல்லையோ அங்கே கல்ச்சரே கிடையாதே. என்ன கல்ச்சரை பற்றி பேசுவ நீ? கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் ஆர் டிஸ்கிரைப் த கல்ச்சர் தட் யூ ஹேவ் when you don't want to follow a family life? Can you explain what is your culture? இல்லையா? கல்ச்சர் கிடையாது, ரிலிஜியன் கிடையாது, ஆன்மீகம், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி கிடையாது. இது எல்லாமே எப்போ க்ரோ ஆக முடியும் அப்படின்னாக்க, only when there is a stable and healthy family. ஸ்டேபிள் அண்ட் ஹெல்த்தி ஃபேமிலி இல்லை என்றால், நிலையான ஆரோக்கியமான குடும்ப வாழ்வு, இல்லற வாழ்வு இல்லை என்றால் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்க முடியாது. நம்ம பாரத நாட்டில் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங். நீங்கள் வெஸ்டில் எடுத்துட்டேன்னா, the basic unit of the society is individual. அங்கே வந்து அப்பா அம்மாவை ஃபேமிலிக்கு இன்வைட் பண்ணுவா, சாரி மேரேஜுக்கு இன்வைட் பண்ணுவா. ஆர் யோர் பேரண்ட்ஸ் கம்மிங் ஃபார் யோர் வெட்டிங்? எனக்கு கல்யாணம் ஆக போகிறது அப்படின்னு ஒன்னே என்னை ஒருத்தி கேட்டா. நான் அப்போ கனடாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ கேட்டா, are you inviting your parents for your wedding அப்படின்னா. They are the ones who will be inviting everybody for the wedding. They are holding the wedding, they are only hosting the wedding for me. Oh, okay. புரியவே புரியாத வாழ்க்கை. அதனால ஸோ ஃபேமிலி லைஃப் இல்லை, ஃபேமிலி இல்லை, ஆர் ஃபேமிலிஸ் ஆர் புரோக்கன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து கோர்ட்டில் வழக்கில் இருக்கிற கேஸில் 80% கேஸ் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி கேசஸ். பாக்கி 20% என்ன தெரியுமா? டிவோர்ஸ் கேஸ். க்ரைம் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி போல இருக்குது. யாரோ ஒருத்தர் சொன்னால், கோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவா சொல்ல, ஜி க்ரைம்லாம் கூட ரொம்ப கம்மி ஜி, இது 2 தான் வந்து மேஜராக உட்காந்துருக்கு. டிவோர்ஸ் 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 டிவோர்ஸ்.
அது இன்னும் இப்போ இட்ஸ் வெரி ஸ்கேரி தட் இட் ஹஸ் பிகம் த கல்ச்சர் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி. இட்ஸ் பிகமிங் வி ஸ்டார்டிங் டு இம்பைப் தட் கல்ச்சர் ஃப்ரம் த வெஸ்ட். வாழ்ந்து பார்ப்பேன், முடியாதுன்னா போடான்னு சொல்லிடுவேன். ஐயோ அதனால இந்த அட்வர்ஸ் கான்சிக்வன்சஸ் இருக்குல்ல, 90% ப்ராப்ளம் சொசைட்டியில் ஏன் இருக்குன்னா, ஏன்னா ஸ்டேபிள் ஃபேமிலி லைஃப் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் மற்ற ஃபேமிலி ப்ராப்ளமாக இருக்கட்டும், மற்ற எல்லா பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், ஈவன் க்ரைம் ரேட்ஸாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் ஏன் வருதுன்னா, ஏன்னா அந்த பர்சன் யார் அக்யூஸ்டாக இருக்கணும், அந்த பர்சன் குழந்தையா இருக்கிறச்சு அவனுக்கு ஒரு நல்ல சைல்டுஹுட் இருக்கிற மாதிரியான ஃபேமிலி லைஃப் கொடுக்கப்படலை. அதனால தான் அப்படி ஆகுறா. சொசைட்டியில் தப்பு ஏன் நடக்கிறதுனா, ஃபேமிலி லைஃப்பில் கோட்டை விட்டுருக்கு சொசைட்டின்னு அர்த்தம். அந்த இடத்துல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல, அது வலியுறுத்தப்படவில்லை. அதனால தான் தீஸ் கான்சிக்வன்சஸ் ஆர் பீயிங் ஃபேஸ்ட் பை த சொசைட்டி. அதனால நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் ஃபேமிலிக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தது. அதனால தான் நம்மளுடைய சொசைட்டி எடுத்துட்டோம்னா த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் த சொசைட்டி இஸ் ஃபேமிலி, நாட் இண்டிவிஜுவல். ஏன் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை பெரிய ஒரு ரிச்சுவல் இருக்குது? இவா போய் அவாத்தில் போய் இது பண்ணுறது, அப்புறம் இவா போய் அவாத்தில் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் போய் கை நினைக்கிறது, இது வெத்தலை பார்க்க மாற்றுறது, இது பண்ணுறது, அது பண்ணுறது. Why so many rituals, so many procedures? Marriage in our society is not between two individuals. ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது கல்யாணம் இல்லை, ரெண்டு குடும்பங்கள் இணைவது கல்யாணம். அந்த ரெண்டு பேர் வெறும் நிமித்தம் தான் இல்லையா? தேர்ஃபோர் தர்மம் அபிவிருத்தி ஆகணும் அப்படின்னாக்க இல்லறம் அன்றி நல் அறம் இல்லை. அறம்னா என்ன? தர்மம். அதனால எப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வளரணும்னா ப்ராப்பர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணுமோ, எப்படி ஒரு தேசமானது வளரணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் இருக்கிறது முக்கியமோ, அதே மாதிரி ஒரு சொசைட்டி வளர வேண்டும் என்றால், ஒரு சொசைட்டி ஸ்டேபிளாக இருக்கணும், ஒரு சொசைட்டி ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா, தென் த பேசிக் யூனிட், த பேசிக் ஃபைபர் ஆஃப் த சொசைட்டி, ஃபேமிலி அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். அதனால் என்னோட சர்வைவலுக்காக ஏதோ என்னோட பஞ்சம் பிழைக்கிறதுக்காக நான் வேலைக்கு போகிறேன், சம்பாதிக்கிறேன், ஏதோ நாளை அப்படியே ஓட்டுறேன், அப்படி இல்லை வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது. அதனால் எஸ், பைசா சம்பாதிக்கிறது முக்கியம்தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் தட் இஸ் நாட் த வெரி கோல் ஆஃப் லைஃப். தட் கேனாட் பி தி அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் லைஃப். எதற்காக நான் பைசா சம்பாதிக்கிறேன்? பர்பஸ் ஆஃப் பைசா எங்கே இருக்குன்னா, எப்போ நான் அதை தர்மத்துக்காக பிரயோகப்படுத்துகிறேனோ அப்போ தான் பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இருக்குது. இல்லைன்னா சொல்கிறேன், ஒரு சுபாஷிதம் இருக்குது, வித்யாம் ததாதி வினயம் வினயாத் யாதி பாத்திரதாம் பாத்ராத் தனம் ஆப்னோதி தனாத் தர்மம் ததசுகம். என்ன சொல்றது? வித்யா வினயத்தை கொடுக்கும். வினயம்னா என்ன? பணிவு. வினயத்தை கொடுக்கணும், அப்பதான் வித்யா இருக்குன்னு அர்த்தம். செருக்கு கொடுத்ததுன்னா அப்போ வித்யா இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ வினயத்தை கொடுக்க வேண்டும். வினயம் என்ன செய்கிறது? எதை கொடுக்கறதுனாக்க என்ன? ஒரு குவாலிஃபைடு சிட்டிசனாக ஆக்குறது, ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக ஆக்குறது என்ன இந்த சொசைட்டிக்கு. அப்போது இந்த என்ன பண்ணுறது? வினயம் யாதி பாத்திரதாம், ஐ பிகம் அ ஃபிட் இண்டிவிஜுவல் இன் த சொசைட்டி. அந்த ஃபிட் இண்டிவிஜுவல், அந்த ஃபிட்னஸ் எனக்கு என்ன கொடுக்கறது அப்படின்னா நல்ல வேலையும் தனமும் கொடுக்கறது. அதனால் என்னுடைய நல்ல ஒழுக்கத்தினால் நான் செய்யற வேலை எனக்கு நல்ல சம்பாத்தியத்தை கொடுக்கறது. ஸோ பாத்ராத்து தனம் ஆப்னோதி. அந்த தனம் எதற்காக? தனாத்து தர்மம். தனம் இஸ் ஃபார் தர்மம் ஒன்லி. தத சுகம், தர்மம் சுகத்தை கொடுக்கும். தனாத் சுகம்னு சொல்லலை. நீ நிறைய பைசா சம்பாதிச்சேன்னா சுகமாக இருக்கலாம்னு சொல்லவே இல்லையே சாஸ்திரம். ஏன்னா அது உண்மை கிடையாது. சுகம் எது சுகத்தை கொடுக்கும்? நீ சம்பாதிக்கும் புண்ணியம் தான் சுகத்தை கொடுக்கும். இல்லைன்னா எவ்வளோ பைசா இருந்தாலும் சுகமே இல்லாமல் இருக்கலாம். தேர்ஃபோர் ஈட்டப்படும் செல்வம் தர்மத்துக்காக பயன்படுத்தப்பட்டால் சுகத்தை கொடுக்கும். தர்மத்துக்காக பயன்படுத்தப்படாத செல்வம் சுகத்தை கண்டிப்பாக கொடுக்காது. சரி, எங்கேயோ போயிடுது.
அதனால் பேசிக்காக சர்வைவலுக்காக இருக்கிறது ஃபேமிலி கிடையாது, சாரி, பேசிக்காக சர்வைவலுக்காக இருக்கிறது வாழ்க்கை கிடையாது. ஸோ அதாவது எப்படி ஒரு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத்தை வந்து கொடுக்குமோ, எப்படி ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட்டும் ஒரு நல்ல நாட்டை கொடுக்குமோ, அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேபிள் ஃபேமிலி தான் கல்ச்சுரல் க்ரோத்தை கொடுக்கும், தர்மத்தை வளர்க்கும், அண்ட் அங்கிருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகத்துக்கு எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸும் வருவாங்க. இந்த மாதிரி சாஸ்திரம் கேட்கறதுக்கு நீங்கள்லாம் வரேன்னா என்ன அர்த்தம்? பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி யூ ஆர் இன். ஏதோ ஒன்று உள்ளே போயிருக்கு அந்த ஃபேமிலி மூலமாக, அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த விஷயங்களில் நாட்டம் ஏற்படுகிறது. ஆக தர்மம், கலாச்சாரம் இதெல்லாம் செழிக்க வேண்டும் என்றால் குலங்கள், குடும்பங்கள் தேவை. குலங்கள், குடும்பங்கள் அழிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க தர்மமும் கலாச்சாரமும் அழியும் அபாயம் ஏற்படுகிறது. வரே சொன்னேன் இல்லை, அப்போ அர்ஜுனன் நினைக்கிறது கரெக்டு தானோன்னு தோணுன்னு. ஆக குலக்ஷயே சனாதனாக குலதர்மாக பிரணஷ்யந்தி. குலக்ஷயே குடும்பங்கள் அழிந்தால், சனாதனாக அப்படின்னா லாங் லாஸ்டிங்காக லாங் டைமில் என்ன ஆகும்னாக்க குலதர்மாக, குல தர்மங்கள், அந்த வேல்யூ சிஸ்டம்ஸ், பண்பு, கலாச்சாரம் எல்லாம் பிரணஷ்யந்தி, எல்லாமே அழிந்துவிடும். Therefore, when families are destroyed, dharma is destroyed. When dharma is destroyed, என்ன ஆகும்? அதர்மா டேக்ஸ் ஓவர் இல்லையா? அதனால தர்மே நஷ்டே அதர்மஹா அபிபவதி அப்படிங்கிறான். தர்மம் நஷ்டமாகும் பொழுது, தர்மம் அழிக்கப்படும் பொழுது அதர்மம் ஓங்குகிறது. அதர்மம் ஓங்குகிறதுனா அது என்ன மாதிரியான லைஃப் அப்படின்னாக்க வெறும் அர்த்த காமம் தான். காவோ பியோ மஜா கரோ, அவ்வளோதான் லைஃப் இல்லையா? ஒன்லி மெட்டீரியலிசம் வில் ப்ரிவேல். அர்த்த காமம் மட்டுமே, மணி அண்ட் பிளஷர். அர்த்த காமானா சம்பாதி என்ஜாய் பண்ணு, சம்பாதி என்ஜாய் பண்ணு. கொடுக்காத, எதுக்கு கொடுத்த? பைத்தியமா பிடிச்சிருக்க உனக்கு, கொடுக்காத, நாளைக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு. அதாவது ஃபார் த சேக் ஆஃப் மணி ஐ வில் ஈவன் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் வேல்யூஸ். இப்போ என்னப்போ ஒரே ஒரு பொய் சொன்னேன் அவ்வளோதானே, ஷோ அது தப்பா, யாருமே பண்ணாததையா பண்ணிட்டேன், அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அது இது வேற ஒரு வசனம் வேற சொல்லுவா, அந்த சுத்த சொக்க தங்கம் பிரயோஜனமே படாது, கொஞ்சம் செப்பு கலக்க தான் வேணும். இதெல்லாம் அதான் டெவில் கோட்டிங் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்னு சொல்லுவாள்ல, அந்த மாதிரி இன்டலெக்ட் வந்து எல்லாம் பாரோ பண்ணிக்கும், எல்லா லாஜிக்கும் சப்ளை பண்ணும் இன்டலெக்ட். ஏன்னா மைண்டு வந்து ஓவர் பவர் பண்ணிடுது இன்டலெக்ட். அதனால மெட்டீரியலிசம் வில் ஓவர் பவர் ஆல் த வேல்யூஸ். அப்போ என்ன ஆகிடும்? எந்த வேலை எனக்கு ஜஸ்ட் சொல்லுங்களே, நம்மளோட அப்பா அம்மாவாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம அப்பா அம்மாவா யாருக்கு இருக்கோமோ அவளுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை யாரெல்லாம் அப்பா அம்மானு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோ நம்ம சொசைட்டியில் எல்லாரையுமே கணக்கு எடுத்துக்கோங்க. என் குழந்தை, உன் குழந்தை என்னவா ஆகணும்னு நினச்சிட்டு இருக்க அப்படின்னா, என் குழந்தை இந்த நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல சிட்டிசனாக ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோமா இன்னைக்கானு? டாக்டர் ஆனோம், இன்ஜினியர் ஆனோம், பெரிய வீடு கட்டணும், அமெரிக்கா போனோம், நிறையா சம்பாதிக்கணும், இது பண்ணணும் அது பண்ணணும், உடனே ஒரு அமெரிக்கா அனுப்பிச்சிடுவோம். நம்ம பிறக்கிறச்சே வீசாவை நம்ம ஸ்டாம்ப் பண்ணிவிடுவோம், எம்பசி தான் ஸ்டாம்ப் பண்ணணும் இன்னும், அவ்வளோதான். மற்றதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு இல்லையா? அதனால் அதாவது நிறைய சம்பாதிக்கணும், நல்லா இருக்கணும், அவன் தர்மப்படி இருக்கணும், தர்மத்தை அப்போல்டு பண்ணணும், அதெல்லாம் தெரியாது. மேக்ஸிமம் தர்மம் என்ன கண்ணுக்கு தெரியும்னா, நான் போனதுக்கப்புறம் இவாளெல்லாம் காரியம் பண்ணுவாளா, நான் போனதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஸ்ராத்தம் பண்ணுவாளா, இது மட்டும்தான் அந்த அவ்வளவுதான். யூ ஹவ் ரெடியூஸ்டு தர்மா டு தட் எக்ஸ்டென்ட், அவ்வளவுதான் தெரியும் இல்லையா? மற்றபடி மற்ற விஷயங்களை எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே திஸ் இஸ் கால்டு அ சொசைட்டி வேர் மெட்டீரியலிசம் ஓவர் பவர்ஸ். அர்த்தகாமம் மட்டுமே ஓவர் பவர் பண்ணுற சொசைட்டியாக ஆகிவிடுமே. கிருஷ்ணா
அப்படிங்கிறான் அர்ஜுனன். மேல என்ன சொல்றான்? 41 அதர்மாபிபவாத் கிருஷ்ண பிரதுஷ்யந்தி குலஸ்த்ரியः ஸ்த்ரீஷு துஷ்டாசு வார்ஷ்ணேய ஜாயதே வர்ணசங்கரः. எதனால ஸ்டேபிள் ஃபேமிலிஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் கல்ச்சுரல் க்ரோத் அப்படின்னாக்க, கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலேருந்து வரணும். பெருசாக ஆனதுக்கப்புறம் கல்ச்சரை வந்து வளர்க்குறது. ஒரு ஹெல்த்தி பாடி அப்படிங்கிறது எப்போலேருந்து வரும் அப்படின்னாக்கா, சின்ன வயசுலேருந்து அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஃபுட்டு கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து. அதனால தான் இன்னும் நிறைய ஃபேமிலிஸில் இன்னும் புள்ள பெற்றதுலேருந்து அந்த பத்திய சாப்பாடுலேருந்து குழந்தைக்கு கொடுக்குற தாய்ப்பால்லேருந்து குழந்தை வெளி ஃபுட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்ததுலேருந்து எப்படி அந்த ஃபுட்டை வந்து கொடுக்குறா, ஆற்றுலையே பண்ணி கொடுக்குறாளா இல்லை பேக்கெட்டாக வாங்கி கொடுக்குறாளா, எவ்ரிதிங் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா அந்த குழந்தையோட லாங் டேர்ம் ஹெல்த் இருக்கு இல்லையா, அந்த சசப்டபிலிட்டி டு கெட் இன்ஃபெக்டட், சட்டுன்னு உடம்புக்கு வருது, இதெல்லாம் இருக்குல்ல, குழந்தையில இல்லை பெருசானதுக்கப்புறம். இதெல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்து அந்த குழந்தை எப்படி சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கு, இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இல்லையா. அந்த மாதிரி எப்படி ஆஃப்டர் ஆல் இந்த பயாலாஜிக்கல் ஹெல்த்தே சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னாக்க, அப்போது சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் மட்டும் எப்படி, சைக்கலாஜிக்கல் ஹெல்த் ஆல்சோ சின்ன வயசுலேருந்து அந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த ஃபேமிலி இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதில் ஒரு குழந்தை வளரும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு இம்மீடியட் ரோல் மாடல் யாரு? அப்பா அம்மா தான். அவ ரெண்டு பேரையும் அப்படியே தெய்வமாக பார்க்கும் அந்த குழந்தை. அப்போ எந்த மாதிரியான வேல்யூஸை அந்த குழந்தை வளர்த்துக்கும்? அப்பா என்ன பண்ணுறா, அம்மா என்ன பண்ணுறா, இதை பார்த்து தான் வேல்யூஸை வளர்த்துக்கும். அப்பா வந்து குழந்தைய திட்டுறார். குழந்தை வந்து கீழே கிடந்த பென்சில் எடுத்துன்னு வந்துவிட்டான் ஸ்கூலில், தூக்கி போட்டு. கிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன், அடுத்தவா பொருளை எடுக்காத, உனக்கு வேணும் நான் சொல்லு, நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து கொண்டு வரேன். அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகும்? கான்ஃப்ளிக்ட் தான் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அண்ட் அந்த குழந்தைக்கு நம்ம என்னென்ன சொல்லி கொடுக்குறோமோ அந்த குழந்தைய என்கரேஜ் பண்ணணும். ராஜவத் 5 வருஷானாம் அப்படின்பா. 5 வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தைய எப்படி ட்ரீட் பண்ணோம்னா ராஜா மாதிரி ட்ரீட் பண்ணோமா. அந்த குழந்தை என்ன பண்ணாலும் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டா. 5 வயசு வரைக்கும் ஒன்றும் சொல்லப்படாது. அந்த குழந்தை என்ன பண்ணாலும், எட்டி உதைச்சாலும், முதிச்சாலும், பிடிச்சி இழுத்தாலும், கொடுத்துடுறா கண்ணா, தா தா அப்படின்னு தான் கேட்பா. கையிலேருந்து பிடுங்கிறது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. 5 வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தைய ராஜா மாதிரி ட்ரீட் பண்ணும். 5 வயசு வரைக்கும் எல்லா நல்ல விஷயமும் எப்படி சொல்லி தரணும் அப்படின்னாக்க, அந்த குழந்தைக்கு வந்து இன்னும் வார்த்தை கற்றுண்டு பேசுறதுக்கு தான் அப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒகேபுலரி எல்லாம் கற்றுக்கும். அப்படி இருக்கிற குழந்தையோட மைண்டில் என்ன வார்த்தை போடணும் ரொம்ப முக்கியம். அப்பா அம்மா என்ன பேசுகிறான் அந்த குழந்தை முன்னாடின்னு குழந்தை அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணும். அப்பா அம்மா பண்ணுறத தப்பு ரைட்டெல்லாம் குழந்தைக்கு தெரியாது, அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணும், அதே மாதிரி பண்ணும். 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறான்னா அடிச்சுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணால் ரூம்குள்ளே போய் அடிச்சுக்கணும். குழந்தை முன்னாடி சண்டை போடக்கூடாது இல்லையா. குழந்தை முன்னாடி அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டோ இதுவோ அதெல்லாம் அண்ட் குழந்தைய போட்டு கத்துருவேன். இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அப்புறம் நீ வந்து ஒன்றுமே லாய்க்கு இல்லை, நீ உருப்பிடாமல் போவ, நீ இதுவே இல்லை, டேஷ் 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 பாப்பா என்னெல்லாம் வார்த்தை. இந்த செல்ஃப் ஒர்த் இருக்குல்ல அந்த குழந்தைக்கு, அந்த செல்ஃப் ஒர்த் இல்லாத குழந்தை எப்படி நாளைக்கு சொசைட்டியில் இருக்குன்னா ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கிற ஒரு பர்சனாக இருக்கும். எப்போ பாரு ஒரு உம்மனா மூஞ்சி இருக்கிற பர்சனாக இருக்கும். இட் கேன் நெவர் பிகம் an achieving child. அந்த குழந்தைய நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ மூட் அப்செட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த குழந்தை ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருந்தா வா இந்த எக்ஸாஜரேஷன் அந்த அம்மா பண்ணுவாள்ல, அம்மாவோ பாட்டியோ அப்பாவோ யார் பெரியவா அதில், அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த குழந்தைக்கு. அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைய கொண்டு வந்து
அது அதாவது அது தப்பு பண்ணும்போது பண்ணக்கூடாதுன்னு வேண்டாம். அது வேற. அந்த குழந்தை வந்து ஏதாவது தடுக்கி விழுந்துருச்சுன்னா அச்சு அச்சு அப்படின்னு, என்ன அச்சு? அது நாளைக்கு பெருசானோடனே அப்பாவை வந்து அடிக்கும். மிஸ்டேக், நீ தடுக்கி விழுந்தேன்னா போனா போறதுடா கண்ணா, போனா போறதுன்னு உடனே அந்த இது மேல அது ஹேட்ரட்டை சொல்லி கொடுக்கறது, அது அச்சுவான். இந்த மாதிரி வாட் வி ஆர் டீச்சிங் த சைல்டு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அது அப்படியே உள்ள போகும். ஸோ நாளைக்கு எனக்கு ஏதாவது வலி ஏற்படுத்தினா அடுத்தவன் தான் காரணம் அதுக்கு. வெதர் ஐ டிட் அ மிஸ்டேக், நோ, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லுக் அட் இட். I was given to a pain and you are the cause for it. இப்படி தான் நாளைக்கு அதோட வெளிப்பாடு இருக்கும். அதனால என்ன ஆயிடும்னாக்க, இப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தை அதோடைய வளர்ச்சியில அதுக்கு ப்ராப்பரா அந்த செல்ஃப் ஒர்த்தை வந்து கொடுக்கல, ப்ராப்பர் விஷன் கொடுக்கல அப்படின்னாக்க என்ன ஆகும்? என்ன குரு, என்ன சாஸ்திரம், எப்பேற்பட்ட குரு சாஸ்திரம்லாம் வந்தாலும் பகவானே நினைச்சா கூட அந்த குழந்தை நினைத்தால் தான் அது முன்னேற முடியும் வாழ்க்கையில். ஏன்னா ரொம்ப லோ இன் செல்ஃப் ஒர்த்தாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தன்னை இவாலுவேட் பண்ணிக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப அது தன்னை கம்மியாக கொண்டு இருக்கு அப்படின்னாக்கா, கம்மியாக நினச்சிட்டு இருக்குனாக்கா, சாஸ்திரம் எவ்வளவு சொன்னாலும், குரு எவ்வளவு சொன்னாலும், பகவானே எவ்வளவு நினைத்தாலும், ஸோ சாஸ்திர கிருப்பா, குரு கிருப்பா, ஈஸ்வர கிருப்பா இருந்தாலும் ஆத்ம கிருப்பா என்ற ஒன்று இல்லை என்றால் the child can never achieve anything in life. அதனால அந்த சைல்டுஹுட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதுக்கு ஹெல்த்தி ஃபேமிலி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த சைல்டோட சைக்காலஜிக்கு ஹெல்த்தி ஃபேமிலி இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் எல்லா கிரைம்ஸ், ட்ரக் கேசஸ் இதெல்லாம் எடுத்துட்டேன்னா காரணம் என்னன்னா லோ செல்ஃப் இமேஜ். லோ செல்ஃப் இமேஜ் ஏன்? பேட் ஃபேமிலி, பேட் சைல்ட்ஹுட், இதுதான் காரணம். எங்கே குட் செல்ஃப் இமேஜ் இருக்கோ, குட் என்வாயர்மெண்ட் இருக்கோ, குட் ஃபேமிலி இருக்கோ, அப்போது அந்த ஈகோ வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அந்த இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டி, ஈகோனா நான் திமிரு தனவட்டு அதை சொல்லலை, அந்த ஐடென்டிட்டி இருக்குல்ல, ஐ அப்படிங்கிற அந்த ஐடென்டிட்டி இருக்குல்ல, செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி, ஹூ ஐ ஆம் அப்படிங்கிறது, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதை வந்து நரிஷ் பண்ணணும் குழந்தையிலேருந்து. அதனால் அதை நரிஷ் பண்ணணும், அது வளரணும், அது வளர்ந்து அதுவாக பழுக்கணும். அப்போ தான் அது மோட்சத்துக்கு ரெடியாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா சொசைட்டிக்கு தனக்கும் உபதிரவம், தன்னை சுற்றி இருக்கிற ஃபேமிலிக்கும் உபதிரவம், வர்ஸ்ட் கேஸஸ் சொசைட்டிக்கும் உபதிரவம். அதனால் ஈகோ நரிஷ்மெண்ட் இல்லாமல் கல்ச்சரல் வேல்யூஸை இம்பைப் பண்ண முடியாது. அந்த குழந்தைக்கு இந்த மண்ணோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும், தன்னுடைய குலத்தோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும், தன் ஃபேமிலியோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும். இதெல்லாம் எல்லாமே என்ன கல்ச்சர் அது ஃபாலோ பண்ணும்? என்ன கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்ணும்? எங்கேயோ ஒரு வெள்ளைக்காரனோட ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுட்டேன்னா என்ன கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணுவ நீ? இல்லையா? அவனே கஷ்டப்படுறான் கல்ச்சர் இல்லாமல், நீ அவனோட ஐடென்டிஃபை பண்ணினா என்ன பண்ணுறது இல்லையா? அதனால் எங்கு அந்த குழந்தை ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும், குழந்தையிலேருந்து இதை இம்பைப் பண்ணோன்னா, குட்டியாக இருக்கிற குழந்தைக்கு எப்படி சொல்லி தருவேள்? நமஸ்காரம் பண்ணுன்னு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சிம்பிள் விஷயம், சுவாமி கிட்ட இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு எப்படி சொல்லித்தருது அந்த குழந்தைக்கு? அம்மா வந்து இப்படி வச்சுக்கணும், அப்புறம் குழந்தை கையோடு சேர்த்து தான் கையும் இப்படி வச்சுட்டு டெய்லி அந்த குழந்தை பார்க்கணும் கண்ணால், அம்மா வந்து இப்படி வச்சுக்கிறது, அம்மா நமஸ்காரம் பண்ணுன்னு சொல்லி பண்ண வைக்கணும் இல்லையா? ஸோ அம்மாவோ அப்பாவோ இதை பண்ணணும். இதை பண்ணாமல் அந்த குழந்தைக்கு எப்படி வரும்? வரவே வாய்ப்பு இல்லை. அந்த குழந்தை அப்படியே தெய்வமாக அப்பா அம்மாவை பார்த்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும். இது வந்து எப்போலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இந்த சம்ஸ்காரம் குழந்தைக்குன்னா? புகும்சுவனம் சீமந்தத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. கர்ப்பத்திலிருந்து அந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் சொல்லப்படுது. இன்ஃபேக்ட் there is also scientific evidence that கர்ப்பத்தில் அந்த பெண்மணி எதை கேட்கிறாள், எதை செய்கிறாள், அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் சைக்கலாஜிக்கல் இம்பேக்ட் ஆன் த சைல்டு. சைல்டோட சைக்காலஜியில் இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் இம்பேக்ட். ஆக மதர் அண்ட் ஃபாதர் ஆர் த ரோல் மாடல்ஸ் ஆஃப் அ சைல்டு. நவ் மதர் அண்ட் ஃபாதர் ரோல் மாடலாக இல்லைன்னா குழந்தை எதை ரோல் மாடல் எடுத்துக்கும்? டிவியில் இருக்கிற மாடல் எடுத்துக்கும். சரியா? இப்போ ஆக இப்போ மதர் அண்ட் ஃபாதர்
இவர்கள் இருவரில் யாரு வந்து இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட்டு? மதர் இம்பார்ட்டண்ட்டா இல்லை ஃபாதர் இம்பார்ட்டண்ட்டா? மதர் இம்பார்ட்டண்ட்டா ஃபாதர் இம்பார்ட்டண்ட்டா? மதர் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றவா யாரு? இல்லை, இஃப் தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் யூ கேன் டெல் அப்படின்னா யூ வில் டெல் மதர் ஆர் ஃபாதர். அவ்வளோதானே? ஸோ ஓவர்வெல்மிங் மெஜாரிட்டி மதர். டவுட் இல்லையே? டவுட்டே கிடையாது. என்ன டவுட்டு? அந்த குழந்தையோட இமோஷனலி, பயாலஜிக்கலி மட்டும் இல்லை, இமோஷனலி அந்த குழந்தை ஃபார்ம் ஆனதுலேருந்து கனெக்ஷன் மதருக்கு தான் இருக்கு இல்லையா? பை நேச்சர். இதில் வேற உங்களுக்கு என்ன தெரியும் லேடிஸோட கஷ்டம்? ஆம்பளை இல்லாமல் குழந்தை பெற்றுக்கணும், அப்போ தான் தெரியும். ஐ எம் டெல்லிங் யூ, நேச்சரில் வந்து ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு உங்கள் மேல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அது வந்து பர்டனாக பார்க்காம அதை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாலோ பார்க்கணும் இல்லையா? யாருக்கு அதிகமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்கப்படும்? யாருக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கோ அவளுக்கு தான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்கப்படும் இல்லையா? தேர்ஃபோர் ஆக்சுவலி ஈவன் நேச்சர் வேல்யூஸ் விமென் ஹையர் தென் மென் நேச்சுரலி இல்லையா? இதில் வந்து ஈக்குவாலிட்டி ஸ்டேட்டஸ் பேசுறது என்ன எனக்கு புரியல. அதாவது ஆஃபீஸ் போய் வேலை பண்ணால் சூப்பர், காசு சம்பாதிச்சா சூப்பர், குழந்தைக்கு வீட்டில் சமைச்சு போட்டால் அது தப்பா? அது கேவலமான வேலையா? ஹோம் மேக்கிங்கிறது கேவலமான வேலையா? நான் வீட்டில் உட்காந்து சமைக்கிறதுக்காக பிறக்கலை அப்படின்னா it is your imagination that going and earning money, minting money is superior than bringing up a child, raising a child. அப்போ அந்த குழந்தை எப்படி வளரும் இல்லையா? ஸோ எங்கே வந்து ஒரு உமன் she is compromising value systems and dharma for the sake of materialism. Okay, I'm being very strong here. ஏன்னா because this is a very serious matter where the woman chooses money over. I'm not talking of a situation where womanum சம்பாதிச்சு ஆகணும் அந்த ஃபேமிலியில், அப்போ தான் ஃபேமிலியோட சர்வைவலே அப்படிங்கிறது வேற விஷயம். புரியுறதா? நான் அந்த சிச்சுவேஷன் பற்றி பேசலை. I am talking where the woman need not go for a job but she chooses to go for a job only because of sheer comparison இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகும்? குழந்தைய நான் வளர்க்க மாட்டேன், குழந்தைய தான் நானி பார்த்துக்கிட்டோம், இது பார்த்துக்கிட்டோம், நான் போய் ஆஃபீஸில் போய் சம்பாதிப்பேன், தட் இஸ் மை ஐடென்டிட்டின்னு சூஸ் பண்ணும்பொழுது அப்போ என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்க அந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரியறது? வாட் ஆர் யூ லிவிங் அண்ட் ஷோயிங் ஃபார் த சைல்டு? ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு இன்னும் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் தெரியாது. அந்த குழந்தை வந்து நீங்கள் ஆக்ஷனில் கம்யூனிகேட் பண்ணுற விஷயத்தை தான் அது புரிஞ்சுக்கும். அப்படி இருக்கிறச்சு என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி மெட்டீரியலிசமை சூஸ் பண்ணுற ஒரு பெண்மணியால் வளர்க்கப்படும் குழந்தை அதுவும் மெட்டீரியலிசமை தான் சூஸ் பண்ணும். அது ஒரு பெண் குழந்தையாக இருந்தால் இன்னும் கஷ்டம், ஏன்னா அதுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும்ல. ஸோ a materialistic mother will give a materialistic child, and if that child is a daughter she will again give a materialistic child. அப்போ the entire society, the entire lineage will be materialistic. Just imagine of a family where every month the father brings a new mother to the child. எதுக்கு ஆம்பளைல சொல்லணும்? Imagine a family where every month the mother brings a new father to the child. It is my freedom. No, you have misunderstood the word freedom. What do you mean by freedom? What do you think freedom is? அதனால at whose cost are you calling this freedom? அதனால இப்படிப்பட்ட இவன் என்ன சொல்றான், இப்படி ஒரு விஷயஸ் சைக்கிளாக போயிடும் மொத்தமாக. the society, the entire society is spoiled for good. அதனால இவன் என்ன சொல்றான், அதர்மாபிபவாத் கிருஷ்ண பிரதுஷ்யந்தி குலஸ்திரியா. when families are destroyed, அந்த மேல் பர்சன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஃபேமிலியே உடஞ்சி போயிடுத்துன்னு சொன்னாக்க, அப்போது பெண்கள் எல்லாம் வழி தவறி போய்விடுவார்கள். ஒரு பொண்ணு, ஒரு ஆண்மகன் வழி தவறி போனால் கூட ஃபேமிலி டிஸ்ட்ராய் ஆகாது. ஆனால் ஒரு பொண்ணு வழி தவறி போனானா ஹோல் ஃபேமிலி டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் வர ஜென்ரேஷனை அவள் ஸ்பாயில் பண்ணிடுவா.
Because that is the responsibility women hold. When you hold a high responsibility, where is your designation, low or high? இல்லையா? அதனால ஸோ பேட் மதர், பேட் சைல்டு, பேட் சைல்டு, பேட் சைல்டு, பேட் சைல்டு, இப்படி தான் ஆகும். அதனால குலஸ்திரியா பிரதுஷ்யந்தி, குலஸ்திரீகள் அதர்மம் தலையெடுத்ததுன்னா குலஸ்திரீகள் வந்து வழி தவறி போயிடுவார்கள். அப்படியானால் ஹே வார்ஷ்ணேயா அப்படின்னு கூப்பிடுறார் கிருஷ்ணரை பார்த்து. அர்ஜுனன் என்ன வார்த்தை சொல்றான்? இத்தனை நேரம் வரைக்கும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணானா இல்லையா? see the word he is using. ஹே வார்ஷ்ணேயா அப்படின்னா விருஷ்ணி குலத்தை சேர்ந்தவனே. உன் குலம் உனக்கு ஞாபகம் வரலையா? யோசிச்சு பாரு. குலத்தினுடைய பெருமை, குலத்தினுடைய தர்மம் எவ்வளவு முக்கியம். ஜாயத்தே வர்ண சங்கரஹா, என்ன ஆயிடும்? யாரும் தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண மாட்டா, வர்ண சங்கரம் ஆயிடும். அதாவது there will be a confusion between வர்ணாசிரம தர்மா. இதை பத்தி சொல்ல போறார் பின்னாடி. அதாவது யாரு எந்த வர்ணம் எந்த குலம் அப்படிங்கிற ஐடென்டிட்டி வந்து மிக்ஸ்அப் ஆயிடும். இன்னைக்கு இருக்கிற ஐடென்டிட்டி எடுத்துட்டோம்னா, see all these அர்ஜுனன் வந்து ஃபோர்ஸி பண்ணி சொல்றான். பட் one thing is he is placing the entire argument in the wrong context. All his arguments are right. What is wrong with Arjuna? The context in which he is talking is wrong. அதனால இவன் என்ன சொல்றான்? அஃப்கோர்ஸ் அவன் சொல்வது இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? அன்னைக்கு அவன் என்ன சொல்றானோ இதெல்லாம் ஆயிடும்னு சொல்றது எல்லாமே இன்னைக்கு இந்த சொசைட்டில பார்க்கலாம். இப்போ நடக்கிறத என்ன சொல்றான் அப்படின்னாக்க, வர்ணத்துல சங்கிரகம் ஆயிடும் அப்படின்னா வர்ணத்துல கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். ஸோ பிராமண குலத்தில் பிறந்தவர்கள் பிராமண கர்மால இருக்கா, பிராமண தொழிலில் இருக்கா. பிராமண தொழில் அது வேதம் சாஸ்திரத்தை படிக்கிறது, அத்தியனம் அத்தியாபனம் இல்லையா? சாஸ்திர கர்மால இருக்கா. அதை தவிர பிராமண குலத்தில் பிறந்தவர்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் பீயிங் லீடர்ஸ், க்ஷத்ரிய தொழிலில் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் மிலிட்ரி, இதில் எல்லாமும் இருக்கா இல்லையா? பிராமண குலத்தில் பிறந்தவர்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவா இருக்கா, வைஷ்ய வர்ணத்தில் இருக்கா. பிராமண குலத்தில் பிறந்தவர்கள் ஐடி கார்டை மாட்டிண்டு சூத்ர வேலையில் இருக்கா. இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் சம்பளம் வாங்குற வேலை சூத்ர கர்மானா இல்லையா? இதே மாதிரி நீங்கள் மற்றதுக்கும் மேப் பண்ணலாம். க்ஷத்ரியத்தில் பிறந்து வைஷ்ய சூத்ரா, வைஷ்யத்தில் பிறந்து க்ஷத்ரிய சூத்ராவில் போனவா, சூத்ராவில் பிறந்து க்ஷத்ரியா வைஷ்யாவில் போனவா. இஃப் யூ நோட்டிஸ், பிராமண குலத்தில் பிறந்து மற்ற 3 வர்ணத்துக்கு போனவாளை சொல்ல முடியும். மற்ற 3 வர்ணத்தில் பிறந்துட்டு பிராமண கர்மாக்கு யார் வந்தா? நம்ம we have supplied people to other varnas. Did we get replacement? வரலையே. அப்போ என்னாகும்? சாஸ்திரத்தை படித்து இந்த சொசைட்டிக்கு எடுத்து சொல்கிறதுக்கு யார் இருக்கா? தர்மத்தை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு யார் இருக்கா? அந்த தர்மத்தோட நாலேஜ் கிடைக்காத சொசைட்டி வெறும் அர்த்தகாம பேஸ்டு சொசைட்டியாக தானே இருக்கும். வர்ண சங்கிரகமாச்சுன்னா அடுத்த ப்ராப்ளம் இல்லையா? ஃபேமிலி டிஸ்ட்ராய் ஆகும்னா, ஸ்திரீகள் வந்து இதுவாயிட்டா, வழி தவறி போயிட்டா ஃபேமிலி என்ன ஆகும், சொசைட்டி என்ன ஆகும்னு கேட்டால் அடுத்த ப்ராப்ளம் வர்ண சங்கிரகம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறான். தேர்ஃபோர் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க there will be a threat to our culture. If there is a threat to our culture, there is a threat to humanity. ஃபேமிலி டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுதுன்னா இத்தனை ஆகும். அதாவது நம்ம சண்டை போட்டோம்னா இத்தனை ஆகும். தேர்ஃபோர் கிருஷ்ணா வண்டியை திருப்பு. மேலே என்ன சொன்ன? அவன் இன்னும் ஸ்டாப் பண்ணல. அவன் சொல்லி முடித்து அடங்கினதுக்கப்புறம் தான் கிருஷ்ணர் பேச போகிறார். ஸோ அவன் இன்னும் என்னென்ன சொல்கிறான் அப்படிங்கிறத அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிः ஓம். ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரிः ஓம்.
ॐ राजाधिराजाय प्रसज्ञसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। समस्त सद्गुरुमण्डलाभ्यां नमः। कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि। नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। रक्षान् धारयामि। हर हर नमः पार्वती पतये।